A bright and healthy good morning to one and all present here. Distinguished Chief Guest, Very Reverend Father Dominic Mundat, MCBS Provincial Superior, Emmaus Province Kottayam and Manager of EPS, esteemed Principal of Emmaus Public School, Reverend Father Anjo Karapalli, our valued PTA President, Mr. Peter V. John, our much loved Vice Principal, Mrs. Jessie Zakaria, special invitees of today, the outgoing students of this school, along with the Proficiency Prize winners, dear parents, teachers and non-teaching staff. I, Regita Susan Varghese, welcome you all to this auspicious occasion, the Merit Day and Prize Distribution 2020 of Emmaus Public School. The principal mark of genius is not perfection but originality, the opening of new frontiers. The man who moves a mountain begins by carrying away small stones. The definition of merit is an excellent achievement, honor, value, or quality. It's a worthiness or excellence which deserves approval. Today is a very special day as we Indians celebrate the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, as Children's Day, coinciding with the celebration of Diwali or Deepavali, the festival of lights. Today at Emmaus Public School, Kaduakulam, we celebrate the success of our young and talented achievers as they have added a golden feather into their basket of achievements and made us proud. It's a glad welcome we bring to you this morning, filled with the desires, hopes, and dreams we all share. I, Regita Susan Varghese, welcome you all to this event, the Merit Eve 2020-21. First, we have the prayer song which will be sung by the Emmaus choir. May I welcome the prayer group. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of my life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Now it is the time to welcome the guests. I welcome Mrs. Regita Susan Varghese for the welcome speech. A warm good morning to all. I, on behalf of Emmaus Public School, heartily welcome you all to the Merit Eve ceremony of our school. Information alone is silent and passive until we ignite it with a creative spark. Merit Day is a grand event every year where students are recognized for their achievements. Today, I feel very much privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made an immense contribution to our school and society. Today we have gathered here not just to celebrate the achievement of our students but also to give due regard to our values and morals which these awardees exemplify, like discipline, compassion, and zeal for learning. On this meritorious day, I have been given the privilege of welcoming you all to this solemn occasion.
Firstly, I would like to welcome our distinguished chief guest of the day, Very Reverend Father Dominic Mundat, MCBS, Provincial Superior, MCBS Emmaus Province and Manager of Emmaus Public School, Kaduakulam. Welcome, Father. For anything worth having, one must pay the price, and the price is always work, patience, love, self-sacrifice, no proper currency, no promises to pay, but the gold of a real service. Let me cordially now welcome our Principal, Reverend Father Anjo Karapalli, the navigator of this flagship of knowledge. Welcome, Father. It is time to welcome our very own energetic PTA President, Professor Peter V. John, to this function. Welcome, sir. Next, may I welcome our dear Vice Principal, Mrs. Jessie Zakaria, the backbone of our school. Welcome, ma'am. Now, it's time to welcome our special invitees of today. They are the outgoing students of Emmaus Public School and the Proficiency Prize winners, the heartthrob of the school. Welcome you all to this gathering. I take this opportunity to welcome our dear supportive parents, dedicated teachers and non-teaching staff of Emmaus Public School. Awards are a way to encourage good behavior and inculcate competitive spirit. This is the reason why our school organizes Merit Eve every year to encourage its students. So let's encourage our young generation for the future. Thank you. Moving on next, we are having our presidential address by our very own chief guest. May I now cordially invite Very Reverend Father Dominic Mundat to please say a few words. Good morning, friends. Dear Reverend Father Anjo, our beloved principal, Professor Peter V. John, the PTA President, and the Vice Principal, Mrs. Jessie Zakaria, and all the staff, and my dear students. First of all, let me congratulate you for the wonderful achievements you have, you received the last year. You have done extremely well for the exams. Congratulating you for your all effort in getting things done. Hearty congratulations to Father Anjo, our principal, and all the staff, and dear parents. We are extremely happy to you that you have entrusted your children in our hands, and we can proudly say that we have taken care of them whatever way possible, and they have made it. Once again, hearty congratulations to each one of you. ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റും പരിഭ്രാന്തി വരുത്തുന്ന ഒത്തിരി ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ ഇനിയും നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം 19-20 അല്ല 20-21. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ചും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെയും സമൂഹ ബന്ധങ്ങളെയും ഒത്തിരിയേറെ വിലമതിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളായി ഭവനങ്ങളുടെ ഒതുങ്ങിയ മുറികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആശകളും ആശങ്കകളും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലുണ്ട്. വരുന്ന നാളുകൾ, വരുന്ന മാസങ്ങൾ, വരുന്ന വർഷങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കുക. 11ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ആ വർഷം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളതിനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്, ഇതിനപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനെ സമൂഹ ജീവിയാക്കി തീർക്കുക,
സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുവാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട്. എമാവൂസ് പബ്ലിക് സ്കൂള് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷങ്ങളിലായി ഈ സ്കൂളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇവിടെ കിട്ടിയ നല്ല ആ അധ്യയനം, നിങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയ മൂല്യങ്ങളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദർശങ്ങളുടേതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും. ഇന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമാം രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരെയും 12 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 10ാം ക്ലാസ് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളത് പാസ്സായി. ഓരോരുത്തരെയും 12 പേര് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ അനുരൂപപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യം ഇതാണ്, വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം. എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് നവംബറിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾ മറച്ച് മാസ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അന്നൊക്കെ അപരിചയത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരുതാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് കാലങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ കടന്നുപോയില്ല. വെറും 5, 6, 7, 8 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളിലും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുമെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളായി. നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനില്ല. കണ്ണുകളിൽ കൂടെ ഏറെ നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ സൗഹൃദവും നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനവുമെല്ലാം മുഖഭാവങ്ങളിൽ കൂടെ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഏകാന്തതകൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ചിന്തകൾ ചിലപ്പോൾ കടന്നു വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിന്തകളെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ സമൂഹാത്മകമായിട്ടുള്ള മാനം നൽകി നമ്മളെ ഉത്സുകരാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ബന്ധങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള തുടർന്നുള്ള സമീപനങ്ങളാണ്. അതിനൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു പരിധി വരെ അതിനൊക്കെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടാതെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാവിയെ കാണാനായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ട നല്ലൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അവരുടെ പളുങ്ക് മാല എങ്ങനെയോ മോഷണം പോയി, എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടക്കുക. എവിടെ നിന്നാണ് അത് കണ്ടെത്തുക? അതിനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് ജോലിക്കാരെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്ലാം പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് നടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ചെളി പുരണ്ടുള്ള വെള്ളം കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുളത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുകയാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ തോന്നിയത്? അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇനിയും തേടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഈ മാല ഒരിക്കലും കിട്ടാനായിട്ട് പോവില്ല എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ അരികെ അലസമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെറിയ കല്ലുകൾ പെറുക്കി ആ കുളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് പളുങ്കുമാല ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടി കിടക്കുന്നത് പോലെ. വീണ്ടും ആ കല്ലിലെ ഓളം അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓളം അങ്ങ് വെട്ടി ഓളം അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുക? ഒരു കല്ലും കൂടി എടുത്തിട്ടു. അപ്പോഴും കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു പളുങ്കുമാല കിടക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചു ഈ പളുങ്കുമാല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ. അദ്ദേഹം ആ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി അതിൽ മുങ്ങിത്താന്ന് തപ്പുകയാണ്. ഒന്നിറങ്ങി കിട്ടിയില്ല, 2ാം പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി കിട്ടിയില്ല, 3ാം പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ കരക്കിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സന്യാസി അതിൽ വരിക. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നീ തപ്പുക? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പളുങ്കുമാല, എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പളുങ്കുമാല അത് തേടിയിറങ്ങി. ഞാനൊരു കല്ലിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പളുങ്കുമാല വെള്ളത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു, പക്ഷേ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സന്യാസി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, നീ മുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. അപ്പോഴാണ് കുളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൽ ആ പളുങ്കുമാല കിടക്കുക. പലപ്പോഴും ആ സന്യാസി ആ മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ്: നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ലോകമാകുന്ന ഈ വലിയ ഈ കുളത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങും, എല്ലാം ആസ്വദിക്കും,
എല്ലാം ആഹ്ലാദിക്കാനായിട്ടുള്ള ആർജവത്തോടു കൂടി നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ജീവിതങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഒട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരും. നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി, വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി, ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ കാണാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞ് അനുജന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേരുകയാണ്. നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം. ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വലിയ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ശോഭനമായിട്ടുള്ള നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറയട്ടെ. ഇന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കുറവുകളെ നമ്മളൊരു പരിമിതികളായിട്ട് കാണാതെ അവയൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ചവിട്ടുപിടികളായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉയർച്ചയുടെ, വളർച്ചയുടെ, വിശാലതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുവാൻ നല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രത്യേകമാം രീതിയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ആൻജോ അച്ഛനെയും അതിനോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും നോൺ ടീച്ചിങ്ങിനെയും അതോടൊത്ത് പ്രത്യേകമാം രീതിയിൽ PTA പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സാറിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. Thank you, Father, for your inspirational speech. Moving on next, we have the felicitation by our principal father, Reverend Father Anjo Karapalli. May I invite him? പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊൻഷ്യാളച്ച, PTA പ്രസിഡന്റ് ജോൺ വി പീറ്റർ സാർ, സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വന്നായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു, സംസാരിച്ചായിരുന്നു, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ചടങ്ങ് നമുക്കറിയാം, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ചടങ്ങാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മെറിറ്റ് ടീം, അത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാളിലൊക്കെ നടത്തി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരിപാടിയും എല്ലാം നിങ്ങളാണ് കോർഡിനേറ്റ് നന്നായിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ ട്രോഫിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ നേരന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുപ്പങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കോൺഫറൻസിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു, എല്ലാവരും വലിയത് മേടിക്കണം അല്ലേ. എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ട്രോഫി നിങ്ങൾ മെമൻറ്റോ നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ആ ദിവസം മെറിറ്റീവ് സ്വപ്നം കാണണം, ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെറിറ്റീവ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അതനുസരിച്ചാണ് ട്രോഫികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ വലിയ വലിയ ട്രോഫികളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 93% മേളിലും, ബാക്കി 3 കുട്ടികൾക്ക് 90% മേളിലും, 4 പേർക്ക് 85% മേളിലും, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തന്നെ 80-75 ഇടയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ MO സ്കൂളിന് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സെലക്ഷൻ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണും, അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ +1 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് അല്ല, മറിച്ച് ഇന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്, എന്താണ് ഞാൻ ആയിത്തീരേണ്ടത്, ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ആ ചോയ്സ് എന്താണോ നിങ്ങളെടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളെ ഭാവിയിൽ എന്തായി തീരണമെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾ MO സ്കൂളിൽ LKG തൊട്ട് പഠിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ MOസിൽ വളർന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തൈ എടുത്താൽ അതിനോട് നിങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ ഉപമിക്കാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ
അതിനതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് വെട്ടിയൊരുക്കപ്പെടും. പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് വരും. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്നു, അവിടെയും നിങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് വളം ഇട്ട് തരാനും വെള്ളം ഒഴിക്കാനും ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അധ്വാനിച്ച്, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എത്രമാത്രം അധ്വാനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ നിമിഷം പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father, for your motivational talk. Moving on next, may I call upon our PTA President to do the honors. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് അച്ഛ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻജോ അച്ഛ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജെസി മാം, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, 2019-2020 വർഷത്തിൽ SSLCക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയ 12 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരെയും ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ടോപ്പ് മാർക്ക് നേടി പ്രൊഫഷൻസി പ്രൈസിന് അർഹരായ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും PTA പേരിൽ എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ആദ്യമായി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച അധ്യാപകരെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞാൻ അനുമോദിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് 2 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. 1 ശിശുദിനം, 2 ദീപാവലി. അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ 131ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. വളരെ ആർഭാടമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മഹാരോഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളത് ഈ വർഷം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് മാർഗദർശിയായ അദ്ദേഹത്തെ, നമ്മളുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. 12 വർഷത്തെ സ്കൂൾ വർഷം ആഘോഷിച്ച് ഉന്നത വിജയം നേടി ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു വാക്യമാണ് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം. മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നമ്മളെല്ലാവരും മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു. മാതാവ് പിതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുന്നു. മാതാവും പിതാവും ചേർന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗുരുക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ എത്ര ഉന്നത വിജയം നേടിയാലും മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശമായി തരികയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും ടോപ്പ് മാർക്ക് നേടി പ്രൊഫഷൻസി പ്രൈസിന് അർഹരായ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും, അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവരെ എല്ലാവരെയും PTA പേരിൽ ഉള്ള അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your motivational talk. Moving on next, the very expected moment has come for you all. The Merit Eve, we are going to give away the mementos to you all, okay? So, may I call upon our chief guest for today, Very Reverend Dominic Mundat, Father, to please do the honors.
As I call out the names one by one, you may come up and receive the mementos from the chief guest, okay? So first is Abel Shabi, who has won 93% in the board exam. Where is Abel Shabi? Next is Gifty Rajesh, who has secured 90%. Nimita Shibu, 90%. No Emmanuel Thomas, 90%. Kesia Anna Vinod, 85%. Arvind Goban, 85%. Abhay Goban, 80%. Therese Maria Francis, 80%. Alan Matthew, 75%. Dhana Sargent, 75%. Jane Prasanna Kumar, 75%. And Sharat Shankar, 75%. Thank you, Father. Thank you, students. Moving on next, we have a felicitation by Mrs. Sunita Sridharan. May I invite her for the... Honorable Chief Guest, Reverend Father Dominic Mundat, Provincial Superior, Emmaus Province, Kottayam, and Manager of Emmaus Public School, respected Principal, Reverend Father Anjo Karapalli, PTA President, Mr. Peter V. John, our beloved Vice Principal, Ms. Jessie Ma'am, our special invitees, dear teachers and my dear children. There are special moments and occasions in the life of everyone that brings them together. Today is one such day. Today is the merit eve of our outgoing students of class 10. I take this opportunity to thank our beloved principal who has taken initiative to conduct this merit eve in the midst of this pandemic situation. Standing here, I feel very happy to see the smiling faces of my dear children. My thoughts went back to the days when they were in school. Dear children, I wish to remind you that however small role each one of you had in school was very significant. Not one of you will be forgotten. You have contributed to this school in a special way. I take this opportunity to request you students to imbibe the best values of life to make your parents and teachers to be proud of you. I wish all of you a very bright future. For this, first of all, plan and set goals for your future. Then prepare for your set goals and then prioritize your goals. Surely success will come to your life. We sincerely look forward to see you
all excel in your chosen path and make a good career in your life. May God Almighty bless you all. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspirational speech. Moving on next. People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built. Now it's time to hear from our dear students. So I cordially invite Abel Shabi, students representative, to share his views. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ, ആൻജോ അച്ഛൻ, പീറ്റർ സാർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, കൂട്ടുകാരെ, സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിലാണ്. LKG മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 12 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഉപകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന ആൻജോ അച്ഛനെയും ജസ് ടീച്ചറിനെയും ഞങ്ങളെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും അവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കൊറോണ കാലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേരുവാൻ അവസരം തന്നതിനും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Abel. Last but not the least, a word of gratitude by Mrs. Jessie Zakaria, our Vice Principal. May I call her up on stage? Respected Very Reverend Father Dominic Mundad, our Manager and Provincial Superior of Emmaus Province, Reverend Father Anjo Karapalli, our Principal, Mr. Peter V. Jones, Sir, our PTA President, dear teachers, and my dear students. In this era of living in a safe and secure bubble, it is heartening to see that the students of our school has broken the barriers of academic excellence. Parameters of measuring academic performance may be seen obsolete in the present world, but we should rejoice at the fact that our students have excelled in extracurricular activities along with concentrating on their studies. Dear students, may God Almighty shower His blessings to you all for your future life. On this joyous occasion of celebrating the achievements of Emmausins, I would like to thank Very Reverend Father Dominic Mundad, our Manager and Provincial Superior, for his valuable presence and inspirational words. Thank you, Father. Next, my thanks goes to Reverend Father Anjo Karapalli, our Principal, who took initiation for this program. On behalf of all the students gathered here, I would like to thank Father Anjo Karapalli. Thank you, Father. Next, my thanks goes to Mr. Peter V. Jones, Sir, our PTA President. Thank you, sir. My thanks goes to our dear students who came here on this joyful situation. Thank you, students. Thank you once again. Now I am extending my sincere thanks to all my colleagues and non-teaching staffs. Thank you all. Thank you, ma'am. Last but not the least, before officially concluding our program, let us all pay respect to our nation by singing our national anthem. For this, may I request the choir group to come forward. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाये तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे
സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ. കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം അധ്വാനിച്ച നിങ്ങളുടെ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഫലം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രോഫി ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കാണ് ഈ പ്രൈസ് ലഭിക്കുക. ഈ പ്രൊഫഷ്യൻസി പ്രൈസ് അത് നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും മാതാപിതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ അവരുടെ സമ്മാനമൊക്കെ അവർ വാങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇത് ഓരോരോ ചവിട്ടുപടികളാണ്. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ, ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഈ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ ഒരു പ്രൈസ് എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള വാശിയോടെ തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം കൊറോണ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള പരിധി നമുക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മാനം തരേണ്ടതിൻ്റെ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനി മിസ് പേര് വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരാം, നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, we are going to start. First name Roshan Rajesh, class 9. Nandana R, class 8. Nella Teresa Dittu, class 7. Riza Fatima KP, class 6A. Iron Sobi, class 6B. Sarah Ajit, class 5A. Vidhu Krishnan, class 5B. Vidhu Krishnan. Alan P. Biju, class 4A. Jaffa Zakaria, 4B. Aina Uthup, 3A. Ivy Elizabeth Varghese, 3B. Malavika Girish, class 2A. Anthony Kuriakos, class 2B. Adira Rajiv, class 1A. Jerome J. Kuriakos, class 1B. Isha Elsa Marcos, absent. Emilia Liju, UKG B. Maria M. Varapalli, LKG A. And Jewel Joy Ginoy, LKG B. Marcos, UKG A. Congratulations, dear students, and thank you, Father.
With this, we conclude our proficiency prize distribution.